वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज की वीडियो भी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के उपर ही है। एक इतिहासक दिहाड़ा आ रहा है होला महला। असी अज इस इतिहासक दिहाड़े उत्ते विचार करांगे। इसका मिथिहासक प्रसंग की है और गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू इसका इतिहासक प्रसंग किवें वरताया उसके बारे गल करांगे। फिर तीसरी गल करांगे कि इस ग्रंथ सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच इस बारे की लिखिया, क्योंकि आम तौर पर बहुत डौंडी पिट्टी जाती है कि सूरज प्रकाश ग्रंथ सिख इतिहास का सोमा है। ये कहा जाता है कि अगर सूरज प्रकाश ग्रंथ साडे कोल नहीं है तो असी इतिहास कित्थों लियावांगे। ते अज असी जाणांगे कि इस ग्रंथ विच किहो जिहा इतिहास लिखिया होया है, कि वो इतिहास लिखिया होया है जो असल विच वापरिया, कि वो इतिहास लिखिया होया है जिस तो सिख समाज, सिख पंथ, खालसा पंथ कोई सेध ले सकता है, जां अजिहा इतिहास लिखिया होया है जो सानू उससे ही खारे समुंदर विच खिंच के ले जा रहा, जिथों गुरु नानक पातशाह ने 10 जामे धार के सानू कढ़ण दा उपराला कढ़ण दी कोशिश की सी। पहला नंबर 1 ते असी जाणांगे कि होला महला होली दा मिथिहासक वर्णन की है। मिथिहास अनुसार, हिंदू मिथिहास अनुसार जो है, एक हरनाकश राजा होया, उसका पुत्र प्रहलाद सी, उसकी भैन होलिका, कई नाम ने उसके, होलिका भी एक उन्होंने नावां विच नाम है। होलिका नूं वर मिलिया होया सी, ऐसी एक लोई मिली सी, चादर मिली सी, जदों उसनूं उपर लै लैंदी सी उसनूं अग नहीं सी लगदी। भाव फायर प्रूफ एक कपड़ा मिलिया होया सी। हरनाकश ते प्रहलाद की लड़ाई इस गल ते सी, हरनाकश समय का राजा सी और सारी प्रजा ये मनती सी कि साडा अन्नदाता, साडा सब कुछ ये राजा ही है। भाव लोकाई रब तो मुनकर सी, पर हरनाकश का पुत्र प्रहलाद इस गल नाल सहमत नहीं सी। वो कहंदा सी कि रब जो राम घट घट विच रमिया होया वो अलग है, राजा कोई वड्डी चीज़ नहीं। इस करके हरनाकश प्रहलाद नूं मारना चाहुंदा सी। योजना ये बनाई कि लकड़ी इकट्ठी करके उहदे उत्ते जो होलिका है अपने भतीजे प्रहलाद नूं लैके गोदी विच बैठ जाएगी। जदों अग मग जाएगी तो वह प्रहलाद नूं अग विच छड्ड के आप, क्योंकि उहदे कोई चादर है, लोई ऐसी है जो फायर प्रूफ है, जिसनों अग नहीं लगती है, वो बच के आ जाए। रब की करनी ऐसी हुई कि वो चादर उड़ के प्रहलाद ते पै गई तो होलिका जल के सुआह हो गई। तो लोगों ने सच की बदी उत्ते जित नूं इस दिन नूं मनाया, उस होलिका की सुआह नूं उड़ाया, मिट्टी कट्टे खे नूं उड़ाया। इस दिन तो होली का त्यौहार शुरू हो गया। गुरु साहिबान साडे बड़े ही वड्डे समाजक विग्यानी सन, क्योंकि समाज नूं ये कहो कि तुसीं आ नहीं करना, वो नहीं मनदा। तो उन्होंने गुरु नानक पातशाह तो ही उन्हों का मिशन ये रहा, क्योंकि कोई पैगाम देना, सुनेहा देना, वो सुनेहा कितना भी चंगा होवे, पर जे लोग एकत्र ना होए सुनेहा नहीं दिता जा सकता। लोग एकत्र भी हो गए, लोग सुनन नूं तैयार ना होए, तद भी सुनेहा नहीं दिता जा सकता। इस करके
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਚੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਤਗਿਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੂ ਬਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇ ਦੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣਾ। ਭਾਵ ਦੋ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਹਮਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਤਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਲੱਭ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ 11 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਜੋ 11 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 694। 694 ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਟਨਾੜ ਬਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਖ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਲਾਲ ਅਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਨੋ ਘਟਾ ਨੇ ਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਓਟ ਮੁਖ ਤੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਫਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੀਆਂ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਅਣਗਿਣਤ ਅਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਧਰ ਦੇਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਮਦਮਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਵੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਵੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਰਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਧਰ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਛਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਅਤੇ ਨਕੀਬ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਫਿਰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਆਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਛੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਛੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਢਾਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੌਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਹਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
फिर गुरु जी उत्ते गुलाल दा छिड़काव करते सन, बहुत सुगंधी वाला अलता पाउंदे सन। फिर सिख आपस ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮਾ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਤਕ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਐਸਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ। ਸਫੇਦ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 694 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 697 ਤੱਕ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਦ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨੀ ਕੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਖੋਜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।